بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صحت اور سکون اللہ تعالیٰ کی دو بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ دنیا کا ہر انسان ان دو نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور ان دو نعمتوں کے حصول کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں باقی ساری نعمتیں موجود ہوں اور صحت اور سکون کی دو نعمتیں موجود نہ ہوں، یا ان میں سے کوئی ایک نعمت موجود نہ ہو، تو باقی تمام نعمتوں کے باوجود زندگی پھیکی ہو جاتی ہے، بے رونق ہو جاتی ہے، بے مزہ ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات تو بوجھ بن جاتی ہے اور بعض اوقات عذاب بھی بن جاتی ہے۔ جو لوگ اپنی زندگی میں عذاب والے اس مرحلے تک پہنچ جاتے ہیں کہ بے سکونی کی وجہ سے ان کی زندگی عذاب بن جاتی ہے، تو ایسے لوگ یا شدید ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں یا پھر خدا نخواستہ خودکشی کی حد تک بھی چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے بہت سارے وسائل ہمیں عطا کیے ہیں۔ مادی وسائل بھی ہیں، روحانی وسائل بھی ہیں۔ روحانی وسائل میں سے ایک چیز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ سانس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے کچھ اسماء حسنہ کا ذکر ایک خاص طریقے سے۔ سانس ہم ہر وقت لے رہے ہوتے ہیں، سانس ہی ہماری زندگی ہے۔ سانس چل رہی ہے تو زندگی چل رہی ہے، سانس رک گئی تو زندگی ختم ہو گئی۔ تو سانس زندگی ہے، ہم ہر وقت سانس لے رہے ہوتے ہیں، ہم زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے 5 نام جنہیں اس روحانی ایکسرسائز میں ہم نے استعمال کرنا ہے، جن کا ذکر کرنا ہے، 5 نام: یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، یا حی ہو، یا قیوم۔ اللہ تعالیٰ کے یہ 5 نام، اللہ تعالیٰ کے ان 5 ناموں کے اس سیٹ کے بارے میں بعض اہل معرفت کا یقین ہے اور ان کا نظریہ ہے اور ان کا عقیدہ ہے کہ یہ 5 نام مل کے اسم اعظم بن جاتے ہیں۔ اور ان 5 ناموں کا ذکر کرنے سے پہلے ان کا ذکر کرتے ہوئے ان 5 ناموں کے معنی کی طرف توجہ ضروری ہے۔ اگر اس ایکسرسائز کا فائدہ حاصل کرنا ہے صحیح معنوں میں، تو ان 5 مقدس ناموں کے معنی بھی ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے ہمیں اور زمین آسمان کو اور اس پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، ہمارا اور اس پوری کائنات کا مالک اور رب ہے، اس کے تمام امور کو چلا رہا ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس کے اقتدار میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس کی عبادت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وحدہ لا شریک لہ، بس اکیلا اللہ ایک ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ رحمان کہ ہر چیز پر اس کی رحمت چھائی ہوئی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ہو، وجود رکھتی ہو، اس کائنات میں موجود ہو اور اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو۔ ذرے سے لے کر سورج تک، سورج سے لے کر کہکشان تک، کہکشان سے لے کر پوری کائنات تک، ایک چھوٹے سے چھوٹے جراثیم سے لے کر ایک چھوٹے سے چھوٹے سیل سے لے کر ایک بڑے سے بڑے زندہ جسم تک، ایک معمولی حقیر کیڑے مکوڑے سے لے کر اشرف المخلوقات انسان، سب پر اس کی رحمت ہر آن جاری و ساری ہے۔ رحیم ہے وہ، ہر ایک کو اس کے درجے کے مطابق خصوصی رحمت عطا کرتا ہے۔ حی ہے یعنی زندہ ہے، ایسا زندہ ہے کہ سب زندہ موجودات کی زندگی اس کی عطا کی ہوئی ہے۔ جتنی بھی زندہ چیزیں موجود ہیں، سانس لے رہی ہیں، زندہ ہیں، ان کی زندگی اسی کی عطا کی ہوئی ہے۔ قیوم ہے، اس نے ہر چیز کو قائم رکھا ہوا ہے، جو چیز بھی اپنی اپنی جگہ پہ قائم ہے، اسی نے اس کو قائم رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ان 5 ناموں کے مختصر معنی۔ اب عمل کرنا کیسے ہے، یہ ایکسرسائز کرنے کیسی ہے؟ آرام اور سکون سے بیٹھ جائیے، جانماز پہ بیٹھ جائیے، فرش پہ بیٹھ جائیے،
कुशन पे बैठ जाइए। जैसे आप नमाज में तशहुद की पोजीशन में या अत्तहियात की पोजीशन में बैठते हैं उस तरह बैठ जाइए। आलती पालती मार के बैठ जाइए, या कुर्सी पे बैठ जाइए, सोफ़े पे बैठ जाइए, जैसे भी बैठ जाइए, बस आपकी कमर सीधी होनी चाहिए और आप रिलैक्स बैठे हुए हो। हाथ आप चाहें तो जैसे आप तशहुद और अत्तहियात की हालत में अपनी रानों के ऊपर रखते हैं उसी तरह से रख लें, या चाहें तो उल्टा कर, यानी हाथों की पुश्त आपकी रानों पे हो और हथेलियाँ आसमान की तरफ हों। और अब आपने सांस लेनी है। सांस लेनी है तो जब आप सांस अंदर ले रहे होते हैं तो सांस के साथ साथ आपने दिल ही दिल में, बोल के नहीं, दिल ही दिल में आपने इन 5 मुक़द्दस अस्माए इलाही को पढ़ना है। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या हय्यो, या क़य्यूम। फिर सांस निकालते वक्त इसी तरह से या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या हय्यो, या क़य्यूम। अब एक सिंबॉलिक तरीके से, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो उस वक़्त आप सांस नहीं ले सकते होते। अगर आपने ज़बान से बोलना है तो उस वक़्त आपकी सांस रुकी हुई होती है। सांस के साथ इसका ज़िक्र करना है तो फिर आपने दिल में ज़िक्र करना है। सिर्फ समझाने के लिए तवज्जो फरमाइए। सांस आपने लेना स्टार्ट की, इन, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या हय्यो, या क़य्यूम। रुक गए, अब सांस बाहर निकाल रहे हैं। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या हय्यो, या क़य्यूम। इस तरह से आपने सांस के साथ इन 5 नामों का ज़िक्र करना है। इनके मानी पे तवज्जो रखनी है और इस बात पर भी तवज्जो रखनी है कि जिस अल्लाह को, जिस रहमान और रहीम को, जिस हय्यो क़य्यूम को आप पुकार रहे हैं वो आपकी शाहरग से भी ज़्यादा करीब है। वो आपको सुन भी रहा है, वो आपको देख भी रहा है। आपको जिस किस्म की रहमत चाहिए वो रहमत उसी ने अता करनी है, क्योंकि वो रहमान और रहीम है। आपको हयात चाहिए तो हयात के सारे शोबे भी उसी के हाथ में हैं, क्योंकि वो हई है। आपको अपने वजूद को कायम व दायम रखना है, जो नेमतें आपकी ज़िंदगी में हैं उन्हें कायम व दायम रखने की ख्वाहिश है, तो क़य्यूम वही ज़ात है। तो इस तरह से आपने अल्लाह ताला के इन 5 नामों का ज़िक्र करना है सांस के साथ। अब सवाल कि कितनी देर के लिए किया जाए। 5 से 7 मिनट आगाज़ में काफ़ी है, क्योंकि जिन लोगों की ये प्रैक्टिस नहीं है उनके लिए 5 से 7 मिनट भी काफ़ी लंबा हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। अगर इस दौरान तवज्जो इधर उधर भटक जाए, नो प्रॉब्लम, दोबारा अपनी तवज्जो को ले आइए अल्लाह ताला के नामों के मानी पर और अपनी सांस के ऊपर। तो 5 से 7 मिनट के सेशन से शुरू करें। एक दफ़ा सुबह कर लें, सुबह की नमाज के बाद, एक दफ़ा ज़ोहर और असर की नमाज के बाद कर लें, एक दफ़ा रात को कर लें। रात को सोने से पहले अगर करें, बिस्तर पर लेटे हुए, और ये करते करते सो जाएं, तो फिर तो इसके बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज़ नताइज आपकी ज़िंदगी में हासिल होंगे। तो इसे आप अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। सांस आप हर वक्त ले रहे हैं, चंद मिनट निकाल कर सांस के साथ अल्लाह ताला का इस अंदाज से ज़िक्र करना शुरू कर दें। नतीजा उसका क्या होगा? सेहत की सेहत, सुकून का सुकून, इबादत की इबादत, सवाब का सवाब, दुनिया और आखिरत दोनों आपके नसीब में आ जाएंगे। दोनों की नेमतें, दोनों की खैर व बरकत आपको इंशाअल्लाह मिलनी शुरू हो जाएगी। इसे आप जारी रखेंगे तो थोड़े ही अरसे में आप महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी से हर किस्म का स्ट्रेस, हर किस्म की ज़हनी परेशानी और हर किस्म की बेचैनी और बेसुकूनी उसका ख़ात्मा हो जाएगा। फिर स्ट्रेस और बेचैनी और बेसुकूनी की वजह से पैदा होने वाली जितनी जिस्मानी बीमारियां हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी। आपकी जिस्मानी बीमारियां हों, आपकी नफ्सियाती बीमारियां हों, आपका डिप्रेशन हो, आपका टेंशन हो, आहिस्ता आहिस्ता ये सारे ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। और अगर आपको कोई बीमारी है और आप उसका मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसका मेडिकल ट्रीटमेंट ज़रूर आप जारी रखिए। उसके मेडिकल ट्रीटमेंट को आपने नहीं रोकना है। अपना मेडिकल ट्रीटमेंट लेते रहें, बाकी सारे मामलात मामूल के मुताबिक अंजाम देते रहें
اور پھر سانس کے ساتھ اس ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ان 5 اسماء کا ذکر کریں گے تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی صحت اور سکون کی نعمت سے مالا مال ہونا شروع ہو جائے گی۔ سلامت رہیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔